So, good morning, students. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെറ്റ് തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു, നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. A set is an unordered collection of objects. Objects in a set are called the elements or members of the set. If small letter a is an element of a set capital A, we denote it as A belongs to A. A belongs to A എന്ന് വായിക്കും, ക്യാപിറ്റൽ A എന്ന് വായിക്കും. രണ്ടും A തന്നെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will write X. So if X is an element of a set A, we denote it like this and we read this as X belongs to A, or X is an element of A, or we say X is in A, like that. And if Y is another element, another object which is not in the set A, we write this as like this, and we read it as Y does not belong to A, or Y is not an element of A, or we say Y is not in A. Okay. Now, representations, different representations of set. Of a set. സെറ്റിനെ പലതരത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. For example, one method is listing out the elements of the set and enclose them in a curly bracket. ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്നാണ്. റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ്. Roster method is one way to represent a set, and in this method we list out all the elements of the set and separated by comma, and we enclose them in curly brackets. We enclose them in curly brackets. Within the curly brackets, a pair of curly brackets, we list out the elements separated by comma. Okay. A, B, C, D, E, or A, E, I, O, U is a set of vowels in English alphabet. Okay. We can use dots, ellipses or dots use here after listing some elements of the set when the general pattern of elements is obvious. So in some cases, for example, if we try to write the set of all natural numbers or counting numbers up to 100, എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. So if the general pattern is obvious, in that case we can use these 3 dots ഇടും. എങ്ങനെ? For example, 1, 2, 3, 4, then we put 3 dots and then we write 100. Then it is obvious that this is the set of natural numbers up to 100. 1, 2, 3, 4, etc. 100. അതിലൊരു റോങ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. അതിൽ എത്ര ഡോട്ട് ഇടണം എന്ന് കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ 2 ഡോട്ടോ ചിലപ്പോൾ 10 ഡോട്ടോ 4-5 ഡോട്ടൊക്കെ ഇടും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇടുക. എക്സെട്ര എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ 3 ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇടുക. ഓക്കെ. So this is one way, the one method of representing a set, and it is known as the roster method. Okay. Another method is set builder method or set builder notation. Set builder notation, as the name indicates, സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. സോ in this method we describe a set. Okay. So we characterize the elements of the set
by stating the properties. For example, ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സേ ഞാൻ അതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can write, so this S is written in roster method. The same set can be written or represented by set builder notation. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, S is equal to the set of all vowels in English alphabet. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം സെറ്റ് ബിൽഡർ നൊട്ടേഷനിൽ we have a particular format. We write set of all elements X such that ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാഷ് ഇടും, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എന്താണ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ vowel in the English alphabet. So this is same as the set S is equal to A, E, I, O, U. If this is another set, say R is the set 1, 2, 3, 4, etc. 100. The same set R can be represented in set builder notation as set of all X such that X is a natural number less than or equal to 100. Words leda X is a natural number less than or equal to 100 leda. Or you may use some notations involving this variables. Set of all X such that X is a natural number. നിങ്ങൾ natural numbers in the set in a notation പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ I can write X is a natural number. X natural number എന്ന് പറയുമ്പോൾ greater than or equal to 1 എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 ആണ്. So every natural number is greater than or equal to 1, so that is obvious. So you can write X is less than or equal to 100. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Or you may write X is a natural number less than or equal to 100. Or you can write set X is a natural number less than 101. Natural number less than എന്ന് പറയുമ്പോൾ or equal to എന്നുള്ളത് വന്നില്ല, less than 101 എന്ന് എഴുതിയാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 101 ആവുന്ന 100 വരെ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം by stating the properties of the elements of the set, and that method is known as set builder method. And diagrammatic representation ഉണ്ട് സെറ്റിന്, that is known as Venn diagram. So Venn diagram is the diagrammatic representation, graphical representation of set, and it is named after the English mathematician John Venn. So in Venn diagrams usually ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ the universal set, that is the set of all, the collection of all objects under consideration, comparatively a larger set. So that universal set usually denoted by U, and it is represented by a rectangle in Venn diagrams. So universal set means a set which contains all objects under consideration, and that is represented by a rectangle and is denoted by capital U. Now inside this rectangle, our smaller sets, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ these sets are represented by usually some other geometrical figures like circles or ellipses, etc. Usually ellipses അല്ലെങ്കിൽ circles ആണ് ഈ സെറ്റുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. If A and B are two sets, you write like this.
And we use points to denote some elements of the set X, Y. So in Venn diagrams, rectangle denotes the universal set. Circles or ellipses are drawn inside this rectangle universal set U to represent sets. Points are used to represent the elements of the set. So for example, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റിനെ set of vowels in English alphabet വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? So we may draw a rectangle to denote the set of all letters in the English alphabet, and we may represent S as the set A, E, I, O, U, which is the set of vowels in the English alphabet. Okay. So this is the Venn diagram representing the set of vowels in the English alphabet S. Okay. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സെറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം. സോ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമുക്കറിയാം കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്? 1, 2, 3, 4, etc. These are the natural numbers. 1, 2, 3, 4, etc. അത് ഏറ്റവും വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല. ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ്. ഇതിങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വലുതായിട്ട് ഉള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ natural numbers, and the set of all natural numbers or counting numbers എന്ന് പറയും, or positive integers എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And the set of all natural numbers is denoted by this set of all natural numbers is denoted by script n. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഒരു n എഴുതുന്നു, ഇങ്ങനെ എഴുതും. Okay, script n. So n is the set of all natural numbers. Now ഈ സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും. So this set is closed under addition and multiplication, whereas it is not closed under subtraction. Subtraction is actually defined as addition itself. Addition എങ്ങനെയാണ്? അഡീഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 6 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 6 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പറിന്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്താലാണ് 6 കിട്ടണേ, ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 6 minus 2. സോ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഡിഫൈനിങ് സബ്ട്രാക്ഷൻ, ദി ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ, അതർവൈസ് ഒരു ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വലിയ നമ്പർ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സം നമ്പർ മൈനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് 2 minus 2, there is no such a number exists in the set of natural numbers. So we extend this set. ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് തന്നെ കിട്ടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ 0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് 0 together with the natural numbers forms the set of whole numbers. So this is natural numbers together with 0. That set is denoted by W, and we call these numbers as whole numbers. And clearly the set of all whole numbers also closed under addition and multiplication, but it is not closed under subtraction. So then we extend this set as 0, 1, 2, 3. 1 plus 1 2 ആണ്, 2 plus 1 3 ആണ്. അങ്ങനെ 1 യൂണിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം
1 യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. 0 1 യൂണിറ്റ് കുറവ്. ഈ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത that set is denoted by z. Zehlen എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നിന്നാണ് z എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻറ്റീജേഴ്സിന്റെ സെറ്റ്. ചില ബുക്കിൽ അത് നമ്മൾ ഐ എന്ന് തന്നെ എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ z തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. ഇതാണ് കോമൺ നൊട്ടേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് all integers. So this is the set of integers. Okay, and the set of all integers is closed under addition, closed under multiplication, closed under subtraction. ഏത് രണ്ട് ഇൻറ്റീജർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും ഒരു ഇൻറ്റീജർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ 2 + 2 + 2 + etc. 10 times പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we write 2 × 10 and later it is clear that 2 × 10 is same as 10 × 2. That operation is commutative എന്ന് പറയും. Addition and multiplication are both commutative. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അഡീഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വി ഡിഫൈൻ ഡിവിഷൻ ഫ്രം ദി ഓപ്പറേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു 6/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ when this number is multiplied by 3 we get 6. That number is known as 6/3. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് അണ്ടർ ഡിവിഷൻ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. Set of all integers is not closed under the operation, the binary operation of division. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് 1 കിട്ടുക, ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ 1/2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലെ ഒരു നമ്പറിനെയും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിനെ വേണമെങ്കിലും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 0, 2, 4, 6, 8, 10 അല്ലെങ്കിൽ -2, -4, -6 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക. ഒരിക്കലും 1 കിട്ടില്ല. സോ സച്ച് എ നമ്പർ x ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സും കൂടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇൻറ്റീജർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലെ ഒരു നമ്പറിനെ ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ്. സോ ഇൻറ്റീജർ ബൈ ഇൻറ്റീജർ എന്നുള്ള ഫോമിലെ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ഡിഫൈൻ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ, കുറേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വരും -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc. Then these numbers divided by 2, then these numbers divided by 3, these numbers divided by 4 and so on. These are all numbers of the form integer by integer. So such numbers are all called rational numbers. Okay, so what are rational numbers? It is usually denoted by set q. So these numbers are called rational numbers. So endana rational numbers? Rational numbers are the numbers of the form an integer divided by another integer. Set builder method il ezhuvanengil it is a set of all numbers of the form p by q where p and q are integers, belongs to z neither to integers, and q is non-zero. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ q non-zero എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു
6/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ? A number x, when it is multiplied by 3 we get 6. That number is called 6/3. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 6/3 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 6/0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? A number x, when it is multiplied by 0 we get 6. And you can say that by the definition of multiplication, any number when multiplied by 0 you will get 0 only. സോ ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പറും ഒരിക്കലും എനിക്ക് 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ നോൺ സീറോ നമ്പർ കിട്ടില്ല. സോ സച്ച് എ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സോ ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു കനോട്ട് ഡിഫൈൻ എ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 0 കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് വെൻ യു ട്രൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ when you step into the world of higher mathematics you can define division by 0 as a limit. Okay, next sem അല്ല, കാൽക്കുലസ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കുമ്പോൾ we start with limit. The concept of limit ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഹയർ മാത്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ we will define 0 ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ you can define it as a by x as x tends to 0. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂവിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യൂ. ഫൈവ് പോലെ ഇരിക്കരുത്, ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് 5 പോലെ തോന്നരുത്, തീറ്റ പോലെയും തോന്നരുത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം p by q where p and q are integers and q not equal to 0. ഇനി ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനൊക്കെയും നമുക്ക് ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൊടുക്കാം. ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/10 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ 0.1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 എന്താ ഒരു നമ്പർ എഴുതാണ്. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, 10 പ്ലേസ്, 100th പ്ലേസ്, 1000th പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് 10ന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. ഇത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10ന്റെ പവർ 0, ഇത് 10th പ്ലേസ്, ഇത് 100th പ്ലേസ്, അതായത് 10 പവർ 2th പ്ലേസ്, ഇത് 10 പവർ 3 1000th പ്ലേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് 10ന്റെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് വെച്ചാൽ 10 raised to -1, ദാറ്റ് ഇസ് 1/10. അവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് നമ്പർ ആണോ അത് ഇൻറ്റു 10 raised to -1 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ 83 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി 8 ഇൻറ്റു 10th പ്ലേസിലാണ് 8, യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ 1's പ്ലേസിലാണ് 3, ഇതാണ് അർത്ഥം. അതേപോലെ 83.2 എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 8 ഇൻറ്റു 10th പ്ലേസിൽ 8, യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 1, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസിലാണ് 2. ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ലെ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 10 raised to -1 അല്ലെങ്കിൽ 1/10 എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, so that is the meaning. So we use a notation 0.1 for 1/10. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹയർ പവേഴ്സ്, ഹയർ അല്ല, higher negative powers of 10, 1/100 is 0.01 denoted by 0.01 and so on. So under this assumption we can represent all the fractions as decimal numbers also. But decimal representation എഴുതാം. Now when you write the decimal representation of a rational number, if you have a
number of the form integer by integer, then if you write the decimal representation of this number, you can see that the decimal expansion of this number either terminates after a finite number of stages or a particular pattern of numbers repeats. For example, ഇപ്പോൾ 1/2 നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് 0.5 ആണ് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? 1/2 എന്ന് പറയുന്നതിനെ 10ന്റെ പവേഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you can write the same number can be represented by 2/4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1/2 തന്നെയാണ്. 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × 1/10. ഈ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഇട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് 0.5. ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ 5 ഇട്ടാൽ 5 × 1/10 എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് 0.5. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം. ഇന്റീജർ ബൈ ഇന്റീജർ ഫോമിലെ നമ്പേഴ്സ്, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ 1/2ന്റെ പോലെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോരാ. അതല്ല, അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെ, 1/2. അപ്പൊ നമ്മൾ 1നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി പുട്ട് എ 0. 0.0 ഇട്ടാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 5, 10. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അറിയാം, സിന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ മെത്തേഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് നമ്പറിനെയും ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/3 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 0.10ൽ 3, again 10ൽ 3, 9, 3, 3, etc. അപ്പോൾ either terminates after a finite number of steps or a particular number or a particular pattern of numbers repeats indefinitely. 0.123, 123, 123, 123 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a rational number ആണ്. ഇതൊരു rational number ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതാം, ഒരു ഇന്റീജർ ബൈ ഇന്റീജർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. 1/3 എന്നുള്ള നമ്പറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പല ബുക്കിൽ പല പോലെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. 0.3 ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരയൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3 ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാറ്റേണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഒരു ഡോട്ട് ഇടാറുണ്ട്. അത് ചില ബുക്കുകൾ പോലെ മാറി റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരും കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തിനാ ആവശ്യം വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റീജേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റാഷണൽ നമ്പറിനെയും വേറൊരു റാഷണൽ നമ്പറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. യു ഗെറ്റ് അനദർ റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ, a/b പ്ലസ് c/d, bd ad പ്ലസ് bc. ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്താലും യു ഗെറ്റ് another rational number. So this set of all rational numbers is closed under addition, multiplication, subtraction, division. ഇനി അഡീഷനിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ പവേഴ്സ്, റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. So 2 × 2 × 2 etc. 2 10 times. We can denote it as 2 raised to 10, 10th power of 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പവർ ആയിട്ട് nth പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് nth റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഈ nth റൂട്ട് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ nth റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് നമ്മൾ ഇവിടെ 2 എഴുതില്ല, ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാണ്.
ക്യൂബ് റൂട്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റാഡിക്കൽ സൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2. ദിസ് മീൻസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ nth റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് nth പവറിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ നമ്പർ എക്സ് ഹൂസ് പവർ ഇസ് 2. x square is equal to 2 ആവുന്ന എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സച്ച് എ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ലിസ്റ്റ്. റൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം, അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് 2 റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏതൊരു സർക്കിളിന്റെയും പെരിമീറ്റർ ബൈ ഡയമീറ്റർ എടുത്താൽ അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാണാം. ബട്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ റാഷണൽ നമ്പർ. ഇങ്ങനെ കുറെ, അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലുള്ള നേച്ചറിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സം റേഷ്യോസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഡിസൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൾ ആർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ദി ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യൂ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്യൂ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഈ സെറ്റുകൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ ഐ ക്യാൻ സേ that constitute the set of real numbers. Script R, set of all real numbers, that is Q union Q complement, set of all rationals and irrationals. So real numbers are numbers which are either rationals or irrationals. Now പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ഡിവിഷൻ, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ nth പവർ. പക്ഷെ nth റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് -1. Root of -1 means a number x whose square is -1. And when you, as per the definition of multiplication, when you multiply two negative numbers, you will get a positive number. So you will not get a negative number as a square of any number. So such a number, such an x does not exist in our definition of list of real numbers. So such a number is not there in R. So to solve equations, to solve polynomial equations, we need to extend this number system. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ. കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എ റിയൽ നമ്പർ പ്ലസ് അനദർ റിയൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. So this set of complex numbers denoted by C, that is the set of all numbers of the form a plus ib, where a and b are real numbers and I denotes square root of -1. I ന്ന് നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -1 ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുത്ത നോട്ടേഷനാണ്. ദെൻ തിയറി മാത്രം പറയാണ്, പ്രൂഫ് പറയാതെ. That is any nth degree polynomial equation is solvable in C. Okay, അത് നിങ്ങൾ algebrയിൽ പഠിക്കും. That is the fundamental theorem of algebra. Any polynomial equation is solvable in the set of all complex numbers, and nth degree polynomial equation has exactly n roots in set of all complex numbers. റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ എല്ലാ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻസും സോൾവബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു x² + 1 = 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ ആറിൽ ഇല്ല അല്ലെ. x² = -1 ആണ്. x √(-1) എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആറിലില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ആർ. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സോൾവബിൾ ഇൻ ആർ. വെറാസ് എനി പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സോൾവബിൾ ഇൻ സി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ
ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സി. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു